सिक्योरिटी दे विच भी इनसिक्योरिटी इस नूं लैके वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, नकोदर कतलकांड ने पुलिस सिक्योरिटी ते ही वड्डे सवाल खड़े कर दिते ने कि आखिरकार जेकर पुलिस दे गनमैन जेकर मुलाजम तैनात ने जिसनूं थ्रैट आई है जिसनूं धमकी आई है तो फिर उस दे बावजूद उसका कतल हो जाता है। तो फिर सीधे सवाल ने सिक्योरिटी जेकर मिली है तो फिर उस दे विच कतल किवें हो गया। तो फिर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके दे नाल कतल दी घटना वापरी है। और 3 तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं और पिछले दिनां दियां ही ये तस्वीरां ने और तिन्नां दे विच कॉमन गल यह है, एक सारता यह है कि तिन्नां नूं सिक्योरिटी मिली हुई सी, पुलिस मुलाजम गनमैन जिहड़े ने ओह नाल तैनात सन, पर इस दे बावजूद ये कतल दी घटना वापरी है, शरेआम कतल किया गया है। 1 महीने च 3 कतल हुए ने। पहली तस्वीर है अमृतसर दी सुधीर सूरी दा कतलकांड 4 नवंबर 2022 नूं हुंदा है। न सिर्फ उन्हां दे अपने सिक्योरिटी गार्ड बल्कि होर अधिकारी पुलिस दे उत्थे मौजूद सी क्योंकि प्रदर्शन हो रहा सी, पर उसके बावजूद ताबड़तोड़ गोली चलती है और उत्थे ही मौके ते जिहड़ी है मौत हो जाती है सुधीर सूरी दी। दूजी तस्वीर है डेरा प्रेमी कतलकांड, इत्थे भी हमलावर आउंदे ने और शरेआम गोलियां मार के फरार हो जाते हैं। तो इत्थे भी डेरा प्रेमी का कतलकांड होया वापरिया है। तो यह भी पिछले दिनों की घटना है, 10 नवंबर का कतलकांड होया। तो तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ताजा घटना वापरी है 7 दिसंबर नूं रात नूं करीब 8:30 बजे। यह भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद सी नाल। इत्थे एक वड्डा मसला यह भी आ जाता है कि कोशिश बेशक की पुलिस मुलाजम ने गनमैन ने जो सुरक्षा तैनात किया होया सी, पर उसदे भी गोलियां लगदियां ने। तो अगले दिन गनमैन की भी मौत हो जाती है, मनदीप सिंह पुलिस मुलाजम की भी मौत हो जाती है क्योंकि वह सिक्योरिटी चौथे तैनात सी। और यह भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी गोली चलाई है और हमलावर दे लगी है। हालांकि इसनूं लैके अजे तक कोई पुष्टि नहीं है, इन्ना जरूर है कि स्टेटमेंट पुलिस नूं दित्ती गई है, यह जानकारी आई है। तो ये तीन कतल हुए ने, वड्डियां वारदातां पिछले दिनां च पंजाब च होईयां ने। सवाल वड्डे ने कि 1 महीने च ये 3 कतल हुए, पर पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद यानी कि जे किसी नूं धमकी आई है तो उसने पुलिस नूं शिकायत दी और पुलिस दे वल्लों सुरक्षा मुहैया करा दी गई। 1, 2 या 4 गनमैन जिहड़े ने वो दे दिते गए, पर उसके बावजूद जेकर कतल हो गया तो फिर किते ना किते सवाल तो उठणगे। फिर सवाल तो उठने लाजमी ने कि जेकर तुहाडे नाल तैनात है मुलाजम तो फिर उसके बावजूद जिहड़ा है वो कतल हो जाता है। तो ग्राफिक के जरिए एक बार वेखदे हां कि इस वेले दी तस्वीर की है। 4 नवंबर 2022 नूं कतल होया, अमृतसर दे विच सुधीर सूरी दा कतल होया, गनमैन नाल मौजूद सी। 10 नवंबर 2022 नूं कोटकपूरा दे विच कतल होया है, डेरा प्रेमी प्रदीप दा कतल होया है, उत्थे भी गनमैन दिते हुए सी, सुरक्षा मुहैया हुई सी, उसके बावजूद कतल होया। 7 दिसंबर 2022 नूं नकोदर दे विच कतल हुंदा है, कपड़ा व्यापारी दा कतल होया है, भुपिंदर चावला दा कतल होया है और उस दे नाल भी गनमैन तैनात सी। गनमैन ने कोशिश की थी, गनमैन दे वल्लों गोली चलाई गई, हमलावर दे लगी भी है, यह भी जानकारी मिल रही है, पर उसके बावजूद हमलावरां दीयां गोलियां दी रफ्तार इन्नी तेज सी कि सिर्फ भुपिंदर चावला दे नहीं बल्कि मुलाजम दे भी गोलियां लगियां, मनदीप दे भी गोली लगी, गंभीर जख्मी होया, बाद दे विच उसदी भी मौत हो गई। इत्थों तक ये हालात बने हुए ने, यानी कि पुलिस मुलाजम नाल तैनात है, उन्हां दे कोल हथियार ने, वो अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी भी अदा कर रहे हैं, पर उसके बावजूद इन्हां हमलावरां नूं रोकना इन्ना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। या फिर सवाल यह है कि सिक्योरिटी तो अगे होर रस्ता की है, सिक्योरिटी के बावजूद जेकर कतल हो रहा है तो बड़े सवाल खड़े होने लाजमी ने। तो एक बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल सारा कुछ होया। रंगदारी ना देन ते 3 लोगों का कतल होया है। पिछले 6 महीनों 55 लोगों तो रंगदारी मंगी गई है, यानी कि पैसों के गफ्फे मंगे गए ने, लाखों रुपए मंगे गए ने, जेकर नहीं दिते जाते तो फिर कतल कर दिता जाता है। 14 जिलों के विच रंगदारी के लिए फोन कॉल्स आईयां ने, यानी कि इस दे विच जो घेरा है ये सारा 14 जिलों की जानकारी है। तो रंगदारी नहीं दी गई, 3 लोगों का कतल कर दिता गया क्योंकि हारी दे विच जो कतल होया इस तो भी 30 लाख रुपए मंगे गए सी, पहला भी मंगे गए सी, रिपोर्ट कराई पुलिस नूं, उस तो बाद रकम 30 हो गई। डराउण दे लई घरां दे बाहर फायरिंग तक की जाती है। तस्वीरां भी न्यूज़ 18 पंजाब ने तुहानूं दिखाईयां कि इस तरीके दे नाल फायरिंग जिहड़ी है घरां दे बाहर हो रही है। तो लुधियाना विच सब तो ज्यादा 34 लोगों तो रंगदारी मंगी गई है, यह रिपोर्ट है। विदेशी नंबरों के जरिए रंगदारी जिहड़ी है उसदियां धमकियां आउंदियां ने, हालांकि वो नंबर किहनां दे ने इसनूं लैके ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा एक प्रोसेस हुंदा है। सो पिछले 6 महीनों दे विच
55 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਇਹ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਨਵੰਬਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 7 ਦਸੰਬਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਿੰਮੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਵਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਚਾਵਲੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ 3 ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਦਾ ਹੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਫੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੜ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਜਲਦ ਸੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਦਾ ਜੋ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ? ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਭਾਈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।